بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت نکلوا دیا اور محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پس آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ روایت ہے کہ رسول اکرم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تمہیں منتخب فرمایا اور مجھ پر تورات نازل کی۔ اب بتاؤ میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات پہلے کی ہے، تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہم مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر تیرے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، پھر تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو ہی و موسیٰ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا اور تجھے ایسی تختیاں دیں جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ مجھے بتاؤ کہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ فسسی آدم ربا فلوی، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ کہا کہ ہم لکھا ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو کئی اسناد و طرف سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے شائقین حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ مسند ابو یالی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نبی کریم کی ہم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری ملاقات حضرت آدم سے کر دیا، اور جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو وہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تجھے تمام چیزوں کے نام بتا دے کہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا، وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی تھا، تجھ سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے اور تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ فاصلہ نہیں تھا؟ کہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تم مجھے ایسے معاملہ میں
मलामत करते हो जिसके मुतालिक मेरे पैदा करने से पहले फैसला मौजूद था। रसूल करीम ही हमने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहि पर गालिब आ गए। आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। आदम मूसा अलैहिस्सलाम। इस दूसरे तरीक़े में गालिब आने का जिक्र 2 मरतबा है कि आपने 2 मरतबा इरशाद फरमाया। अल्लामा इब्न कसीर उन दोनों असानीद को बेहतर ख्याल करते हैं। रिवायत दीगर असानीद और अल्फाज के साथ भी मरूए है। इस हदीस के मुताल्लिक लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक कदरिया के एक गिरोह ने इसको रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें तकदीर साबित का इस्बात है और कद्र ये तकदीर साबित के मुनकर हैं। 2 जबरिया के एक फ़िरका ने इस हदीस को अपने हक़ में पेश किया है कि आदमी मजबूर महज है, इंसान को कोई इख्तियार हासिल नहीं है बल्कि तकदीर का पाबंद है। ज़ाहिरी तौर पर भी हदीस उनके हक़ में है क्योंकि आपने फरमाया था आदम मूसा पर गालिब आ गए और हज़रत आदम की दलील तकदीर मुक़द्दम ही तो थी। इसका जवाब हम आगे बयान करेंगे। कुछ उलमा ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम इसलिए गालिब आए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसे गुनाह पर मलामत की थी। 3 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर चुके थे और गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। 4 एक कौल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम इसलिए गालिब आए कि वो बड़े थे। 5 ये भी कहा गया है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाप थे। 6 ये भी कहा गया है कि दोनों की शरीयत अलग अलग थी। 7 और ये भी कहा गया है कि वो आलम बरज़ख में थे और आलम बरज़ख में आदमी किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं होता। तहकीकी बात यह है कि ये हदीस कई अल्फाज के साथ मरूए है और बाज़ रिवायत बालमानी में जो कि काबिल नज़र हैं। बुखारी वाओ मुस्लिम और दीगर कुतुब में इस हदीस का दारो मदार इस बात पर है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को मलामत की थी कि तुमने अपने आप को और अपनी औलाद को जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जन्नत से तुमको नहीं निकाला। जन्नत से निकलने का हुक्म अगरचे मेरे दरख्त के फल खाने पर मुरतब हवा है, लेकिन ये हुक्म लगाने वाला अल्लाह है और मेरे पैदा होने से पहले का ये हुक्म लिखा जा चुका है। आप मुझे ऐसे काम पर मलामत कर रहे हैं जिसका मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं। मेरा कसूर तो सिर्फ ये है कि मैं ममनुआ दरख्त का फल खा बैठा। जन्नत से निकालने का हुक्म तो अल्लाह ने लॉग किया है, ये अल्लाह का फैसला है और उसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। इस बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम गालिब आए। इस हदीस की तकज़ीब करने वाले तो हट धर्म हैं, हालांकि ये हज़रत अबू हरीरा से तवातुर के साथ मरूए है और इसके नकल करने वाले हिफ्ज़ व अदालत में बेहतर हैं और पाख्ता याददाश्त रखते हैं, बहुत आला दर्जा वाले हैं। फिर ये रिवायत दीगर से भी मरदी है। जो लोग इस हदीस की मज़कूरा बाला तावीलात करते हैं तो अल्फाज और मानी के लिहाज से उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे लोगों का नज़रिया जरी के नज़रिया से ज़्यादा कवी नहीं है। से मग़फ़िरत तलब की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को नक़ल फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे गलत काम पर मलामत नहीं कर सकते जिससे कोई तो बकर चुका हो। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती में हो गया था जिसको कत्ल करने का हुक्म ना था। फिर इन्होंने अल्लाह ताला माक़ूल अक्सस ए मेरे रब ने अपने ऊपर जुल्म किया है, बस मुझे मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला ने इसे मुआफ़ कर दिया ही। अगर गुनाह पर मलामत का जवाब पहले लिखी हुई तकदीर बन सकती है तो फिर किसी भी गुनाहगार पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। जब भी गुनाह का इर्तिकाब करने पर कोई शख्स मलामत किया जाएगा तो वो फ़ौरन कह देगा कि उसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो तकदीर में लिखा हुआ था, मैं तो मजबूर महज हूँ। इस तरह मुआशरा में किसी भी मुजरिम को सज़ा का मुस्तहिक नहीं ठहराया जा सकता। इस क़सास और हुदूद का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और तकदीर को मुस्बत तस्लीम कर लिया जाए तो बग़ैर कबीरा गुनाहों में से किसी भी गुनाह का इर्तिकाब करने वाला हर आदमी अपने आप को बुरी करार देगा और तकदीर का सहारा लेगा और उससे बहुत सी बुराइयां लाजिम आएंगी। इसलिए उलमा ने मुहक्किकीन ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी पर तकदीर को हजरत ठहराया था, अलिफ ना की मसीत और नाफरमानी पर।